জয়মল্লীবাসী, এখন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে আলোচনাটা করব এটা হচ্ছে পুরানো পেনশনকে লাগু করার জন্যে শ্রীকান্ত দাদা বললেন যে ইভিএম ঘোটালায় কংগ্রেস এবং বিজেপি এবং কংগ্রেস একে অপরকে সহযোগিতা করছে। সরকারে এবং বিরোধী এবং সরকার এ আন্ডারগ্রাউন্ড একটা আলোচনার মাধ্যমে ইভিএম ঘোটালা করে জিতছে। এই কারণে পুরানো পেনশনকে দুজনেই বন্ধ করছে। তো পুরানো পেনশন লাগু করতে গেলে যে জিনিসটা করা দরকার আমরা সেটা শুনবো এবং বিশ্লেषण করব। संकेत जी। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आपने उठाया है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि ईवीएम ही ये वो एक वजह है कि जिसके कारण सरकार को ये डर नहीं लगता कि इतने सारे कर्मचारी हमारे विरोध में जाएंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में, और तुरंत बाद कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो एक साल का समय अभी बचा है इन दोनों चुनावों के लिए। तो फिर भी सरकार को यह डर नहीं लग रहा है, बीजेपी को यह डर नहीं लग रहा है कि इतने सारे कर्मचारी जो है, जैसे विताल सर ने बताया कि करीबन 18 लाख कर्मचारी है जो इस पुरानी पेंशन योजना को ना मिलने की वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो ये लोग 18 लाख कर्मचारी और उनके जो परिवार वाले हैं, जो वोटर हैं, वो सरकार के विरोध में या पार्टी के विरोध में जा सकते हैं। ये इसी वजह से संभव है क्योंकि उनके पास में ईवीएम है और उन्हें ये लगता है कि ईवीएम की वजह से हम सत्ता पा लेंगे फिर एक बार, हमें इन कर्मचारियों के वोटों की जरूरत नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। हमारे एक বছরের মধ্যেই দুটো বড় নির্বাচন, এক হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন 2024 সালে মে মাস নাগাদ হবে, আবার মহারাষ্ট্রে নির্বাচন 24 সালে, ওটা 24-এর অক্টোবর নাগাদ হবে। কিন্তু বিজেপি কোনো ভয় করছে না, লাগাতার জনবিরোধী আইন পাস করছে, পেনশন বন্ধ করে দিচ্ছে, নতুন পেনশন চালু করে কর্মচারীদের ক্ষতি করছে, ছাত্র যুব বেরোজগাররা চাকরি পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে কোনো ভয়ই নেই, একটাই কারণ ইভিএম। জেনে গিয়েছে যে ইভিএম ঘোটালা করে জিতব, এখানে কোনো দিকে কোনো কর্ণপাত করার দরকারই নেই, কোনো আলোচনা করার দরকারই নেই, ইভিএম ঘোটালা করে জিতবে। তো এটা আরও একটা বড় উদাহরণ, বিজেপির ভয় নেই, আরএসএসের ভয় নেই। এটা 18 লাখ কর্মচারী এই আন্দোলন করছে পুরানো পেনশন লাগু করার জন্যে। তো 18 লাখ কর্মচারীর যদি পরিবার আত্মীয় স্বজন ধরা যায়, তাহলে নিয়ার অ্যাবাউট 1 কোটি মানুষ ওদের পেছনে রয়েছে। তো 1 কোটি মানুষের ডিমান্ড, 1 কোটি মানুষের যে চাহিদা, সেটাকে কোনো আমল দিচ্ছে না বিজেপি গভর্নমেন্ট, আরএসএস দ্বারা পরিচালিত গভর্নমেন্ট। তার একটাই কারণ হচ্ছে ইভিএম ঘোটালা করে জেতা। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक विकी बेलखोड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे ये जानना चाहता हूं कि अभी सरकार ने या सरकार चलाने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर उतारा और वो ये कह रहे हैं कि हमें भले ही पेंशन ना दी जाए, लेकिन हम ये जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी वर्तमान में, उससे आधे तनख्वाह पर हम लोग काम करने के लिए तैयार है। और ये ज्यादातर लोग जो है वो बेरोजगार है।
यानी उन्होंने उनके बेरोजगार लोगों को रास्ते पर उतारा है या कर्मचारियों के विरोध में सोशल मीडिया पर वो अभी बयानबाजी या सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों को, जो आंदोलन करने वाले कर्मचारी हैं, उनको ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा का इस पर क्या कहना है और इस सारे मसले पर भारतीय बेरोजगार मोर्चा इसे कैसे देखता? विकी, धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो एमएन टीवी का धन्यवाद देता हूँ कि इतना ज्वलंत जो वर्तमान का विषय है उन्होंने चर्चा के लिए अपनी टीवी पर लिया हुआ है। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया वो काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ सरकार के विरोध में कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं और इस परिस्थिति में जो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार के इशारे पर ही ऐसा माना जा सकता है कि कुछ बेरोजगारों को अपने साथ में लेकर उनको मिसगाइड करने का काम यह सरकार कर रही है, ताकि उनको यह उनमें भ्रम फैलाया जाए कि यह जो कर्मचारी है, इन कर्मचारियों के वेतन में 4 लोगों को नौकरी लग सकती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो आप लोगों का जो रोजगार का जो मामला है, यह रोजगार इन कर्मचारियों के वजह से ही बेरोजगारी निर्माण हो रही। यह मिसगाइड कुछ लोगों के माध्यम से बेरोजगारों को किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो इस टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय बेरोजगार मोर्चा की भूमिका के माध्यम से मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन को लेकर देश भर में जितने भी संगठन, जितने भी कर्मचारी अगर यह आंदोलन कर रहे हैं तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा इन सारे कर्मचारियों को जाहिर समर्थन करता है इस पुरानी पेंशन के मामले को लेकर। एमएन টিভির সংকেত স্যার খুব ভালো একটা প্রশ্ন তুললেন বিকি বেলখড়ে স্যারের কাছে, রাষ্ট্রীয় সংযোজক ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা। প্রশ্নটা এই যে যেসব কর্মচারীরা আন্দোলন করছে পুরানো পেনশনের জন্যে, সেসব কর্মচারী এবং যারা আন্দোলন করছে না সরকারি কর্মচারী, তাদের বিরুদ্ধে মূলত কিছু বেরোজগার বেকার ছেলেদের নিয়ে এদের বিরুদ্ধে একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই করানো হচ্ছে যে ওরা যা মাইনা পায়, অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীরা যা মাইনা পায় তার অর্ধেক টাকা আমাদের দিলে আমরা কাজ করব, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। এরকম করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু বেকার ছেলে হইচই করছে। এই বিষয়ে সংকেত স্যার বিকি বেলখড়ে স্যার ভারতীয় বেরোজগার মোর্চার রাষ্ট্রীয় সংযোজকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। এই বিষয়টা আমরা উত্তর শুনব। বিকি বেলখড়ে স্যার ভারতীয় বেরোজগার মোর্চার রাষ্ট্রীয় সংযোজক, তিনি বললেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার এবং অন্যান্য কিছু জায়গার সরকার যারা কিছু বেকার ছেলে মেয়েদের নিয়ে মিসগাইড করে তারা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে, সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলন চালাচ্ছে। এটা তিনি কিছু রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের ওপরেই ইঙ্গিত দিলেন। বিকি বেলখড়ে স্যার বললেন যে কিছু সংগঠন, রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার বলছে যে সরকারি চাকরি যারা করে তাদের যা মাইনা ওই টাকায় 4 জন বেরোজগারকে চাকরি দেওয়া যায়, এরকম করে তাদের মাথায় ঢোকাচ্ছে এবং বেকার ছেলে মেয়েদের মিসগাইড করছে। তো ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা যে শ্রমিক কর্মচারীরা যে আন্দোলন চালাচ্ছে পুরানো পেনশনের জন্যে, পুরানো পেনশনকে লাগু করার জন্যে,
পুরানো পেনশনে যে 8 রকম সুবিধা পাওয়া যায় সেই সুবিধার জন্যে ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা 100% এই কর্মচারীদের আন্দোলনকে সাথ সহযোগ দিচ্ছে। এটা বিকি বেলখড়ে স্যার একদম ডাইরেক্ট বলে দিলেন। ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা এই আন্দোলনকারীদের পক্ষে যারা পুরানো পেনশন লাগু করার জন্য আন্দোलन করছে। दूसरी बात कि मैं ऐसा मानता हूं कि बेरोजगारों में जो जागृति होनी चाहिए थी वो जागृति न होने के कारण भी बेरोजगार कुछ लोगों के इशारे पर वह मिसगाइड हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारों को यह जानकारी नहीं है कि वर्तमान में यह जो बेरोजगारी है जो मुद्दा है, यह बेरोजगारी का मुद्दा यह सरकार ने जो निजीकरण के माध्यम से जो एलपीजी एक्ट लाया हुआ है 1991 में, जो कि न्यू आर्थिक नीति के माध्यम से मनमोहन सिंह जी ने लाया और उसको एनडीए और यूपीए दोनों सरकार ने समर्थन किया, यानी कि निजीकरण का समर्थन कांग्रेस समर्थित पार्टियां और बीजेपी समर्थित पार्टियों ने किया, जिसके कारण निजीकरण के माध्यम से जो मेरे पूर्व जो वक्ता थे माननीय वेताड़ सर ने भी कहा कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी के डिविडेंड फंड से जो नई कंपनियों को खड़ा किया जा सकता है, लगभग 348 कंपनियों को खड़ा किया जा सकता है, किया गया है, उस सभी सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया निजीकरण के माध्यम से। तो निजीकरण के माध्यम से बेचने की वजह से जो युवा है, जो सुशिक्षित है, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, यह सारी कंपनियों को बेचने के कारण उनमें बेरोजगारी पैदा हुई है। यह सारा मामला निजीकरण का मामला है। एलपीजी इसका मुख्य कारण है। अगर प्राइवेटाइजेशन जो एलपीजी का एक्ट आया, जिससे सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया, जिससे सरकारी जितनी भी संस्थानें थी वह उद्योगपतियों के हाथों में बेच दी गई, यह सारा जो मामला है यह एलपीजी के कारण किया गया है। अगर यह एलपीजी का कारण जो निजीकरण आया है अस्तित्व में, यह निजीकरण का अगर विरोध कर्मचारी 1990 से अगर करते तो लगभग उनकी पुरानी पेंशन अभी तक के उसको वह रह सकती थी, ऐसा माना जा सकता है। तो यह जो वर्तमान में जो बेरोजगार है, यह बेरोजगारों ने बड़ी मात्रा में यह कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में खड़ा होना चाहिए और साथ ही कर्मचारियों ने भी और साथ ही बेरोजगारों ने भी यह निजीकरण का पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की समस्या और बेरोजगारी के रोजगार की समस्या यह केवल मात्र एक ही है, वह है निजीकरण। अगर निजीकरण के विरोध में अगर आवाज बुलंद की जाती है, देश भर में की जाती है, अगर कर्मचारियों के साथ साथ बेरोजगार भी अगर अपना मंच साझा कर एक ताकत निर्माण कर अगर एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए अगर कामयाब खुल्लाम खुल्ला বিকি বেলখড়ে স্যার বলে দিলেন, মনমোহন সিং সরকার 1991 সালে এলপিজি নিয়ে এসছে, নয়া আর্থিক নীতি এলপিজি, লিবারাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, বেসরকারীকরণ, লিবারাইজেশন, বিশ্বায়ন, এই যে নীতি এনেছে মনমোহন সিং সরকার অর্থাৎ কংগ্রেসের সরকার ও তার সহযোগী দল, এবং এটাকে বিজেপি এবং তার সহযোগী দল এটা মেনে নিয়েছে এবং এই আইনকে লাগু করেছে। বেসরকারীকরণ করে প্রায় 348টা কোম্পানি তার বেশিরভাগই বিক্রি করে দিয়েছে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে বিজেপি গভর্নমেন্ট। এর ফলে কি হলো? কোম্পানি কমে গেল, সরকারি কোম্পানি, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আর চাকরি করার সুযোগ পেল না। অথচ এটা বেরোজগারদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এলপিজি আইন। এইটাকে মিসগাইড করে কখনো কংগ্রেস কখনো বিজেপি বেরোজগারদের ইলেকশনের সময় খাটিয়ে নেয়, ভোটে খাটিয়ে নেয়, আর ভোট ফুরলেই তাদের সরিয়ে দেয়, তাদের কোনো কথা শুনতে চায় না। এর নামই
এলপিজি। আর এটাই কংগ্রেস বিজেপি বেকার ছেলে মেয়েদের মিসগাইড করে কর্মচারীদের আন্দোলনে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে, যেটা বিকি বেলখড়ে স্যার বললেন। পরিষ্কার করে বিকি বেলখড়ে স্যার বলছেন এলপিজির কারণে, নয়া আর্থিক নীতির কারণে, কংগ্রেস বিজেপির এই আইনকে কাজে লাগানোর কারণে 348টা কোম্পানি, সরকারি কোম্পানির বেশিরভাগ কোম্পানি বেসরকারি মালিক, আদানি আম্বানি, এদের বিক্রি করে দেওয়ার কারণে শিক্ষিত বেরোজগার ছেলেমেয়েরা আজকে চাকরি পাচ্ছে না। এই দায় কংগ্রেসেরও, এই দায় বিজেপিরও। এই দায়কে এড়ানো যাবে না। এটা বেরোজগার ছেলেমেয়েদের, বেকার ছেলেমেয়েদের খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে এলপিজি কারণ, বেসরকারিকরণই কারণ বেকার ছেলেমেয়েরা, শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা আজ চাকরি পাচ্ছে না। সেইটা ভালো করে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের অনুভব করতে হবে এবং এর জন্যে আগামী দিনে আন্দোলনেও নামতে হবে। বিকি বেলখড়ে স্যার খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করে বললেন যে এলপিজি আইন, নয়া আর্থিক আইন কর্মচারীদের যে পুরানো পেনশন বাদ হয়ে গিয়েছে, বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি গভর্নমেন্ট, কোথাও রাজ্য সরকার কংগ্রেস বন্ধ করে দিয়েছে। এ প্রায় 48,000 কর্মচারী এই আন্দোলন করছে, তাদের পরিবারও এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তো বেরোজগার যারা আজকের দিনে, যারা শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়ে, তাদেরও এই কর্মচারীদের পাশে থেকে আন্দোলন করা উচিত। কেন? এই কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়ে নতুন কোম্পানি হতো, নতুন কোম্পানিতে যে লাভ হতো সেই লাভের একটা পার্সেন্টেজ পেনশন হিসাবে কর্মচারীরা পেত এবং এই লাভের থেকে নতুন আরও কোম্পানি হতো, যে কোম্পানিতে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরি পেত। কোম্পানি বিক্রি করে দেওয়ার ফলে 348টা সরকারি কোম্পানি বেশিরভাগ এই বেসরকারি মালিককে দিয়ে দেওয়ার ফলে আজকে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের চাকরি তো হচ্ছে না, তারা বেকার হয়ে যাচ্ছে, তারা মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে এবং তারা সুইসাইড করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা বিকি বেলখড়ে স্যার পরিষ্কার করে বললেন। সেই জন্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের, এই কর্মচারীরা যে আন্দোলন করছে পুরানো পেনশনের জন্যে, এই আন্দোলনের সাথে বেকারদের এই আন্দোলনে সাথ সহযোগ দেওয়া দরকার এবং কর্মচারীরাও এই বেকাররা যাতে আন্দোলন করতে পারে তার সাথ সহযোগ কর্মচারীরাও বেকার ছেলে মেয়েদের করা দরকার। সে অর্থ দিয়ে হোক, बुद्धि दिए हो, श्रम दिए हो। खास निजीकरण के मुद्दे को लेकर तो साइमल्टेनियसली दोनों की भी समस्या का समाधान हो सकता है। एक तरफ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का भी समाधान हो सकता है और दूसरी तरफ बेरोजगारों के रोजगार का भी समाधान हो सकता है। आखिरी महत्वपूर्ण यह बात है कि जिस प्रकार से सरकार बेरोजगारों को बता रही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी दी जाती है, लेकिन बेरोजगारों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी भी प्रकार से हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हमारी सिक्योरिटी जो है वह गवर्नमेंट नौकरियों के आधार पर है, जैसी पेंशन योजना हो, और पूर्व हमारे राजदीप सर ने भी सारी मुद्दे हमें बताए हैं। तो हमारे युवाओं ने, हमारे बेरोजगारों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी नहीं चाहिए, तो हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। इसी के ही माध्यम से हमारे कर्मचारियों की भी समस्या का समाधान हो सकता है और दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी हो सकता है। हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से
देश भरे में लगभग 50, पहले फेज में हम 50 कार्यक्रम बेरोजगारों की संसद का यह करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल को मुंबई के आजाद मैदान से होगी। और महाराष्ट्र में लगभग यह 6 प्रोग्राम हमने आयोजित किए हैं डिवीजन। इसका जो समारोपीय कार्यक्रम है यह संविधान चौक पर किया जाएगा। तो हम हमारे यह बेरोजगारों की जो संसद जो हम करने जा रहे हैं, इसमें प्रमुखता का विषय ही हम यह रखने वाले हैं कि निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जाए और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। साथ ही इस मुद्दों को लेकर हम पूरे देश भर में यह जनजागरण का काम करने जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को और बेरोजगारों का एक राष्ट्रीय स्तर पर मंच खड़ा हो और निजीकरण के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के समर्थन में इस सरकार को झुकाया जा सके और हमारी समस्या का समाधान किया जा सके। যদি কর্মচারীদের এই পুরানো পেনশনের আন্দোলনে শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়, তাহলে পুরানো পেনশন চালু হলে ওই টাকায় আবার নতুন কোম্পানি হবে এবং সেই কোম্পানিতে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে, সরকারি চাকরি পাবে। যদি বেকার ছেলেমেয়েরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়, তাহলে এই আন্দোলন দুজনারই বেনিফিট। এক, কর্মচারীদের বেনিফিট হবে, পুরানো পেনশন চালু হবে, তাতে পুরানো পেনশনে যে 6-8 রকমের সুযোগ সুবিধা ছিল তারা ফেরত পাবে, পেনশন বেশি পাবে এবং পেনশনের সিকিউরিটি থাকবে। সাথে সাথে বেকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নতুন কোম্পানি হলে সেখানে চাকরি পাবে, তারা ইনকাম করতে পারবে, তাদের জীবনযাপন ভালো চলবে। এই দুজনেরই লাভ বিকি বেলখড়ে স্যার বিশ্লেষণ করলেন। যদি বেরোজগাররা কর্মচারীদের এই আন্দোলনে সাথ সহযোগ দেয়, তাহলে তাদের কি কি সুবিধা বিকি বেলখড়ে স্যার বললেন। বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করলে তার চাকরির সিকিউরিটি নেই, তাকে 8 ঘন্টার পরিবর্তে 12 ঘন্টা চাকরি করতে হবে, কাজ করতে হবে। মাইনা কম দিয়ে মালিকরা বেশি খাটিয়ে নেবে এবং যে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার সরকারি কোম্পানিতে, যেটা আমাদের সংবিধানে বলা আছে, সংবিধানের শ্রম আইন বাবা সাহেব যে তৈরি করেছিলেন, তাতে যে সুযোগ সুবিধার কথা বলা আছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। বেসরকারি মালিকরা পশুদের মতো, জানোয়ারদের মতো খাটিয়ে নেবে পয়সা কম দিয়ে। সেটা যারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তাদের অভিজ্ঞতা আজকে অনেক বেশি। বিকি বেলখড়ে স্যার ভারতীয় বেরোজগার মোর্চার মাধ্যমে সেই জন্যে সারা দেশ জুড়ে পয়লা পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রায় 50টার কাছাকাছি বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলন স্থল তৈরি হবে। কারণ বিজেপি সরকার, কংগ্রেস সরকার, বর্তমানে পার্লামেন্টের বিরোধী কংগ্রেস এই বেরোজগারদের নিয়ে কোনো কথা বলে না। বেরোজগারদের সমস্যার ব্যাপারে কোনো তাদের চিন্তা নেই। এর একটাই কারণ, এলপিজি নিয়ে তারা ব্যস্ত, বেসরকারীকরণ করতে ব্যস্ত। তাই বেকার ছেলে মেয়েদের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে এবং যে কর্মচারীরা পুরানো পেনশনের জন্য আন্দোলন করছে সেই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েই কাজ করতে হবে। আর যারা সংসদে বসে, বিধানসভায় বসে বেকারদের বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই, তার বিরুদ্ধেই বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলন শুরু হয়েছে। প্রথমে মহারাষ্ট্র থেকে শুরু হয়েছে, তারপর সারা ভারতবর্ষে এই আন্দোলন হবে। বেরোজগারদের আলাদা সংসদ, বেরোজগারদের সমস্যা নিয়ে
সেখানে আলোচনা হবে। সারা দেশব্যাপী বেরোজগার বেকারদের নিয়ে আন্দোলন শুরু হবে। প্রথম বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলন শুরু হচ্ছে, বিকি বেলখড়ে স্যার বললেন। संकेत जी। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। मैं विकी बेलखोड़े ने जो बातें कही उनको मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बेरोजगारों की संसद जो है वो सारे देश भर में लगा रहे हैं, जिसका पहला कार्यक्रम, पहली संसद जो है वो 1 अप्रैल को मुंबई के आजाद मैदान में होगी। यानी बेरोजगार ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान संसद दिल्ली में है वो बेरोजगारों की समस्या को समाप्त करने के लिए नकारा है, नालायक है, और इसी वजह से बेरोजगार जो है वो अपनी खुद की संसद, अपने खुद के सवाल और उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर निजीकरण की समस्या का समाधान हो गया, निजीकरण खत्म करके अगर राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण अगर होता है तो पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो उसका भी हल निकलेगा और बेरोजगारी जो देश में दिन ब दिन बढ़ रही है उसका भी समाधान निकाला जा सकता है। मेरा বিকি বেলখড়ে স্যার পরিষ্কার বললেন, কর্মচারী যে 18 লাখ কর্মচারী আন্দোলন করছে পুরানো পেনশনের জন্যে, এটা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধেও আন্দোলন হবে, কারণ তারা ঠিক বুঝতে পারছে না, তারা সমস্যার উপরে আন্দোলন করছে। কিন্তু সমস্যার তৈরিটা কোথায়, সমস্যার জড়টা কোথায়? এ হচ্ছে বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, যাকে সংক্ষেপে এলপিজি আইন, নয়া আর্থিক আইন মনমোহন সিং গভর্নমেন্ট করে গিয়েছিল, বিজেপি তাকে লাগু করেছে। তাই বেরোজগার যারা শিক্ষিত ছেলে মেয়ে তারাও এই আন্দোলনে কর্মচারীদের সাথে জুড়লে দুজনেই উপকৃত হবে। আবার সরকারি কোম্পানি তৈরি হবে, এরা চাকরি পাবে, নিজেদের জীবনের সিকিউরিটি আসবে। এইখানে সংকেত স্যার কয়েকটা বিকি বেলখড়ে স্যারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উপরে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যে মহারাষ্ট্রে শুরু হয়ে যাচ্ছে 1 এপ্রিল থেকে, শুরু হয়ে গেছে বেরোজগার কা সংসদ। অলরেডি এই মুহূর্তে আমি যখন ভিডিও করছি প্রায় 5-6টা বেরোজগার সংসদ হয়ে গেছে। বেরোজগার ছেলেমেয়েরা প্রচুর পরিমাণে এখানে সাপোর্ট করছে। আগামী দিনে বাংলার বুকে 9ই মে মালদাতে বেরোজগার সংসদ হতে চলেছে। 10ই মে 2023 দুর্গাপুরে বেরোজগার সংসদ হতে চলেছে। এইখানে বেরোজগার ছেলেমেয়েরা যতটা পরিমাণ এই সংসদে উপস্থিত থেকে এই আলোচনায় যোগদান করা দরকার, কারণ বেরোজগার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলন। কারণ বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলন এটা কোনো জাতা মামুলি আন্দোলন নয়, এটা সরকারকে নড়িয়ে দেওয়ার আন্দোলন। যে সরকার আজকে বেরোজগারদের নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তাই করছে না, শুধু ইভিএমে ভোট চুরি করে নিয়ে সরকার গড়ে যাচ্ছে। আই দিশেহারা বেরোজগারদের, বেকারদের, শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের দিশা দেখানোর একমাত্র পথ দেখিয়েছে ভারতীয় বেরোজগার মোর্চা। বিকি বেলখড়ে স্যার বললেন যে আপনারা বেরোজগার কা সংসদ, এই যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই আন্দোলনে আমি ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমবাংলার যারা শিক্ষিত ছাত্র, যুব, বেরোজগার, তারা 9ই মে 2023 মালদার বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলনে যোগ দিন এবং 10ই মে দুর্গাপুরে বেরোজগার কা সংসদ যে আন্দোলন শুরু হয়েছে বিলাস খারাত স্যারের নেতৃত্বে, আপনারা এই আন্দোলনে যোগ দিন। তবে যদি ভবিষ্যতের আলো দেখতে পান, না হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একসাথে দুটো সমস্যার সমাধান, বেরোজগার কা সংসদ আন্দোলন, এতে কর্মচারীদের সাথ সহযোগ দেওয়া, আর কর্মচারীদের পুরনো পেনশনের যে আন্দোলন, তাতে ছাত্র, যুব, বেরোজগার যারা আছে, বেকার যারা আছে,
তাদের ওই আন্দোলনে সাথ সহযোগ দেওয়া। আন্দোলনেই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই MNTVর সংকেত স্যার বললেন যে আমরা এই আন্দোলনের বিভিন্ন খোঁজ খবর দেব। আমাদের SC ST OBC মাইনরিটি NT DNT VGNT প্রায় 6500 জাতির ছেলেমেয়েরা একজোট হয়ে এই আন্দোলন, কর্মচারীদের আন্দোলন এবং বেরোজগারের আন্দোলন একসাথে করুন, দুজনেই উপকৃত হন। আজকে এই পর্যন্ত আপনাদের কাছে বিশ্লেষণ করে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং জয় সংবিধান, জয় মূল্যবাসী বলে শেষ করলাম।